Today's topic is arc welding. Just before I cover the topics, basic topic introduction about arc welding. In this video, I am going to discuss about various types of electrical arc welding. Okay? There are four main types of arc weldings are there. So first one is carbon arc welding, and second one is metal arc welding, and third one is atomic arc welding, and fourth one is insert gas metal arc welding. Right? These four types are used for in type that is the types of electrical arc welding. Right? So coming to the first one is carbon arc welding. Right? So carbon arc welding, the basic principle we have discussed in the previous class. Previous video, just we have discussed the same method. We are using the four types also. So here what is the type of arc welding? Nothing but it is the one of the processes of arc welding only in which arc is struck between the two carbon electrodes or carbon electrode and base metal. I think, but we are using for arc welding, there are two electrodes we have to use. Okay, now one is positive, another one is negative to connect the source. Okay, but here the one electrode you have to take, and another one is base metal also. It is possible. Okay, the simple arrangement of basic arc welding, carbon arc welding is shown in figure. This is the DC supply we have used. So positive supply is connected to the metal part, and negative is connected to the electrode holder. This is the electrode holder. This is the clamp. This is nothing but electrode. This is the electrode. Okay, na? When the power is supplied on, some arc is formed to melt the metal piece. It is simple process only. Okay, let us see the process also. In this process of welding, the electrodes are placed in an electrode holder used as a negative electrode. Okay, used as a negative electrode. Just I have said that. So it is we have used an electric holder which is connected to the electrode only. Okay, negative considered as a negative electrode. Okay, right. And the base metal being worked as a positive. Base metal being worked as a positive. This is the base metal used working as a positive. Okay, unless the electrode is negative related to the work, due to high temperature, there is a tendency of the particles of carbon will fuse and mix up with the base metal, which causes brightness. Okay, DC is preferred for carbon arc welding since there is no fixed polarity maintained in the case of AC. Okay, that's why we are using here DC. Okay, DC supply chestnut. So in the carbon arc welding, carbon or graphite rods are used as a electrode. So in place of electrode, we have used carbon or graphite rods. Okay, that is electrode chestnut. Okay, due to longer life and low resistance, graphite electrodes are used. Okay, right? Coming to then thus capable of conducting more current. The arc produced between the electrode and base metal, so base metal heat the metal to the melting temperature. On the negative electrode is 3200 degrees centigrade, and on positive electrode is 3900 degrees centigrade. This process of welding is normally employed where addition of filler metal is not required. Okay, filler metal is not required, right? So simple ga cheppalante the process is very simple. I already just point cheppesanu ante negative is applied to the electrode and positive is connected to the metal piece. Okay, when the supply is corrected, okay, some current passes through the electrodes, so which forms some arc because there is some gap between the electrode and base metal, right? So some arc is formed which melts the metal plate, metal or base metal. So which melts means we can connect the what you need desired. Okay, right? So we can combine the what you desired also. Okay, that is the simple process, and that what we are using here is he has explained that. Okay na, అంటే ఏంటి ఏ ఎలక్ట్రోడ్స్ యూజ్ చేస్తారు, దట్ ఈస్ గ్రాఫైట్ ఎలక్ట్రోడ్స్ యూజ్ చేస్తాడు, రైట్? ఓకేనా, that is the meaning here. Okay, so coming to the carbon arc is very easy to maintain, and also length of arc can be easily varied.
Okay, these are the advantage. One major problem with carbon arc is its instability, which can be overcome by using an inductor in the electrode of 2.5 centimeters diameter with the current of about 500 to 800 rpm employed to deposit large amount of filler metal on the base metal, right? So filler metal and flux may not be used depending upon the type of joint and metal will be welded. Okay, right. There's a lot of things, but I need to discuss a small video. आज It डिस्कस is very करेंगे clear. Okay, कार्बन it is very clear. Okay, I will explain this video. Carbon arc welding. Carbon electrodes, we are using carbon electrodes in the that is electrodes place law. So carbon arc welding, so heat is generated by an electric arc struck between the carbon electrode and workpiece. Just I have covered in the previous discussion, right? ఏం లేదమ్మా, సింపుల్ చెప్పాలంటే ఎలక్ట్రోడ్కి వర్క్ పీస్కి మధ్యలో ఆర్క్ ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్పాడు. ఓకే, సో కాంపోనెంట్స్ యూజ్డ్ మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నామంటే పవర్ సప్లై, దట్ ఈస్ డీసీ సప్లై యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, వేర్ వి నాట్ యూజర్ ఇన్ మెటల్ ఫిల్లర్, రైట్? సో పవర్ సప్లై, టూ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, నథింగ్ బట్ యానోడ్ అండ్ క్యాథోడ్, నథింగ్ బట్ కార్బన్ ఎలక్ట్రోడ్ అండ్ వర్క్ పీస్. ఓకే, దాని ప్లేస్లో రైట్ ఫిల్లర్ రాడ్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే చూపిస్తాను మీకు ఒక వీడియోలో, మీకు అర్థమైపోయింది, అప్పుడు చూపిస్తాను. ఓకే, shielded gas, we are also using a shielded gas also. Why? Because I will explain the video, just a minute. This is carbon electrode. ఓకే, కార్బన్ ఎలక్ట్రోడ్ అండ్ వర్క్ పీస్, ఈ రెండు మనం యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా, ఈ రెండు మనకి మెయిన్ పర్పస్ మనకు కావాల్సింది. ఈ రెండు సప్లై ఇస్తాడు. ఫస్ట్ ఈజ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. దేనికి చెప్పాను ఇందాక, మీకు డీసీ సప్లై ఇస్తా అని చెప్పాను. సో డీసీ సప్లై ఏది ఇస్తున్నారు ఇక్కడ, దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్. ఇక్కడ ఏంటంటే పాజిటివ్ సప్లై ఇస్తాను ఫర్ వర్క్ పీసు అండ్ నెగిటివ్ సప్లై టు ద కార్బన్ ఎలక్ట్రోడ్ అని చెప్పాను. ఓకేనా, సో విచ్ ఫార్మ్స్ ద ఆర్క్ ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ గ్యాప్లో కదా మనకు ఆర్క్ ఫామ్ అయ్యేది. ఓకేనా, ఈ గ్యాప్లో మనకి ఆర్క్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఈ ఆర్క్ ఏం చేస్తుంది అంటే విచ్ మెల్ట్స్ ద వర్క్ పీస్ని మెల్ట్ చేసేసింది, దట్ ఈస్ వెల్డ్ పూల్ అంటారు. ఇది కొన్ని వెల్డ్ పూల్, ఇక్కడ మనం వెల్డ్ చేసామని మీనింగ్. ఓకే, ఈ ఆర్క్ ఫామ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇది వెల్డ్ అయ్యి మెల్ట్ అయిపోతుంది. మెల్ట్ అయిపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వెల్డ్ పూల్ అని చెప్తుంది, దాని ఏమంటే వెల్డ్ పూల్. ఓకే, అప్ టు నువ్వు సప్లై ఇచ్చేంత వరకు మనకు ఇస్తూ ఉంటుంది. బట్ వన్స్ ఆర్క్ ఫామ్ అయిన తర్వాత నో నీడ్ టు గివ్ సేమ్, దట్ ఈస్ 7 to 80 volts. ఓకే, ప్రీవియస్ చెప్పింది ఏంటంటే సింగిల్ కార్బన్ ఎలక్ట్రోడ్, బట్ హియర్ టూ కార్బన్ ఎలక్ట్రోడ్స్, డబుల్ కార్బన్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అని చెప్పాడు. ఓకే, డబుల్ కార్బన్ ఎలక్ట్రోడ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద షీల్డ్ కనెక్టెడ్ టు ద సప్లై. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద టూ కార్బన్ ఎలక్ట్రోడ్స్. ఓకే, విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ద షీల్డ్ కనెక్ట్ చేశాడు, విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు సప్లై కనెక్ట్ చేశాడు. ఓకే, సో వెన్ ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద టూ ఎలక్ట్రోడ్స్, ఓకే, టూ ఎలక్ట్రోడ్స్ కరెంట్ పాస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే త్రూ ద షీల్డ్, ఓకేనా, సమ్ ఆర్క్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్. సేమ్ ప్రాసెస్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ డిస్కషన్ చెప్పిందంటే ఓన్లీ వన్ కార్బన్ ఎలక్ట్రోడ్ యూజ్ చేశారు, వన్ వర్క్ పీస్ యూజ్ చేశారు. ఓకేనా, బట్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఏంటంటే టూ కార్బన్ ఎలక్ట్రోడ్స్ యూజ్ చేసాడు. సప్లై ఇచ్చో, ఓకే రైట్, సప్లై ఇచ్చిన తర్వాత ఏమవుతామా, సో బిట్వీన్ ద టూ ఎలక్ట్రోడ్ సమ్ గ్యాప్ ఈజ్ దేర్. ఆ గ్యాప్ మనకి ఏంటంటే సమ్ ఆర్క్ డెవలప్ అవుతుంది. అదిగోండి అక్కడ ఎల్లో మార్క్ కనిపిస్తుంది కదా, ఎల్లో మార్క్లు ఏంటంటే మనకి ఆర్క్ ఫామ్ అయింది. ఓకేనా, supply up to the supply is given.
This is the process. Okay, right. This is about carbon arc welding. So advantages and disadvantages of carbon arc welding. So advantages: the heat developed during the welding can be easily controlled by adjusting the length of the arc. Okay, the heat developed during the welding process జరిగేటప్పుడు ఏమైందంటే can be easily కంట్రోల్ అయిపోయింది అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద ఆర్క్ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి అనమాట. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ క్వైట్ క్లీన్, సింపుల్ అండ్ లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్ వెన్ కంపేర్డ్ టు అదర్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో సింపుల్, క్లీన్, లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ పాయింట్. ఓకే, ఈజీగా అడాప్టబుల్ ఫర్ ఆటోమేషన్ చేసుకోవడానికి మనకి ఏదంటే ఇట్ ఈస్ ఈజీ. ఓకే, బోత్ ద ఫెరస్ అండ్ నాన్ ఫెరస్ మెటల్స్ కెన్ బి వెల్డెడ్ అనమాట. ఓకేనా, ఫెరస్ మెటీరియల్స్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా, రైట్. కమింగ్ టు డిసడ్వాంటేజెస్. ఓకే, ఇన్పుట్ కరెంట్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ దిస్ వెల్డింగ్. ఇన్పుట్ కరెంట్ ఇస్ కంపల్సరీ. ఓకే, ఫర్ ద వర్క్ పీస్ టు రైజ్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ టు మెల్టింగ్ పాయింట్కి వచ్చేంత వరకు. ఓకేనా, ఇట్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ డబుల్ ద ఆర్క్ మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్. ఓకే, రైట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫెరస్ మెటీరియల్ దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ disintegrating the carbon at high temperature. Okay, and transfer to the weld, which causes harder weld deposit and brittlement anamata. Okay na, this is one of the disadvantage anamata. So in the actual మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏమైందంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫెరస్ మెటీరియల్ ఏంటంటే దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ డిసింటిగ్రేటింగ్ ద కార్బన్ మేబీ ఇంటిగ్రేట్ అంటే ఏంటి, డివైడ్ అంటే కట్ అయిపోవచ్చు అనమాట ద కార్బన్ అట్ హై టెంపరేచర్స్ దగ్గర. ఓకేనా, వెన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ది వెల్డ్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, a separate filler rod has to be used if any filler metal is required. Okay, this is the disadvantage. Okay, coming to applications, there are some applications out there. It can be employed for the welding of stainless steel with thinner gases. Okay na, right. And second one is useful for the welding of thin high grade nickel alloys and for galvanized sheets using copper, silicon, సమ్ మెటీరియల్స్, మ్యాగ్నియం, అలే, ఫిల్లర్ మెటీరియల్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ నేను కమ పెట్టలేదు. కాపర్, సిలికాన్, మ్యాగ్నియం అని చెప్పేసి, మ్యాగ్నియం ఐడియా ఉంటుంది. ఓకేనా, అలే, ఫిల్లర్ మెటీరియల్స్ అనమాట. దీస్ ఆర్ ద మెటల్స్ టు యూస్ మెల్ట్ అనమాట. ఈ మెథడ్ యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ. రైట్, కమింగ్ టు సెకండ్ వన్, మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్. సో ప్రీవియస్ చెప్పాను జస్ట్ మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్కి అండ్. ఓకేనా, సేమ్ ఇన్ మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ ద ఎలక్ట్రోడ్స్ యూజ్డ్ మస్ట్ బి ద సేమ్ మెటల్. ఓకేనా, ప్రీవియస్ మనం ఏంటంటే ఫిర్రస్ అండ్ నాన్ ఫెరస్ అంటే టూ సపరేట్ వేరే అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్లో ద ఎలక్ట్రోడ్స్ యూజ్డ్ మస్ట్ బి ద సేమ్ మెటల్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ వర్క్ పీస్ టు బి వెల్డెడ్. ఏదైనా వర్క్ పీసు ఈ మెటీరియల్ సేమ్గా ఉండాలని చెప్తున్నాడు. ఈ ఎలక్ట్రోడ్ యూజ్ చేస్తున్నావు, ఇక్కడ మెటల్ పీస్ యూజ్ చేస్తున్నావు రెండు. ఓకేనా, సో ఈ సేమ్ మెటల్ యూజ్ చేయాలంటున్నాడు. ద ఎలక్ట్రోడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫార్మ్స్ ద ఫిల్లర్ మెటల్. Okay, right. An electric arc is struck by bringing the electrode connected to a suitable source of electric current. Momentarily it in contact with the workpieces to be welded and withdrawn upward. Simple అమ్మా, నేను చెప్పేది ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకటే ప్రాసెస్. దిస్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రోడ్ విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద హియర్. పాజిటివ్ కనెక్ట్ చేశాడు, వర్క్ పీస్కి ఏమో నెగిటివ్ కనెక్ట్ చేశాడు. నథింగ్ బట్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ కాదు. ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే ఏసీ సప్లై కాబట్టి ఫేజ్కి న్యూట్రల్ కనెక్ట్ చేశాడు. ఏసీ సప్లై యూజ్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ. ఓకేనా, సో ఎలక్ట్రిక్ ఫామ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే వెన్ ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద మెటాలిక్ పీసెస్ అండ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అదే పాస్ అయినప్పుడేమో సమ్ ఆర్క్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ఆర్క్ ఏంటంటే వర్క్ పీస్ని వెల్డింగ్ అయినట్టు ఆర్క్ అదే మెల్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వెల్డ్ అయితే చెప్తున్నాడు సింపుల్గా ఈ పాయింట్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ డయాగ్రామ్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్లక్స్ కోటెడ్ మెటల్ ఎలక్ట్రోడ్. దిస్ ఇస్ ఫ్లక్స్ కోటెడ్ మెటల్ ఎలక్ట్రోడ్ అంటారు. డిపాజిటెడ్ మెటల్, దిస్ ఇస్ ద డిపాజిటెడ్ మెటల్. రైట్, ద ఆర్క్ ప్రొడ్యూస్డ్ బిట్వీన్ ద వర్క్ పీస్ అండ్ ద ఎలక్ట్రోడ్ రిజల్ట్స్ హై టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ అబౌట్ 2400 degrees యాజ్ నెగిటివ్. ఓకేనా, ప్రీవియస్ కేసులో ఏంది 3600 కదా, ఇక్కడ ఏందో 2400 degrees సెంటిగ్రేడ్ అట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఓకే, at negative metal electrode and 2600 degrees temperature at a positive base metal or workpiece. Okay, this high temperature of arc melts the metal
ఓకేనా. ఈ టెంపరేచర్లో ఏదైనా మెల్ట్ అయిపోతుంది, మెల్ట్స్ ద మెటల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద టిప్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రోడ్ ఆల్సో. ఓకే, దెన్ ద ఎలక్ట్రోడ్ మెల్ట్స్ and deposited over the surface of the workpiece forms the complete weld. Both AC and DC can be used for arc welding. ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను, మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ కూడా. ఓకేనా, దాంట్లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఏంటంటే అక్కడ డీసీ యూజ్ చేసుకుంటా అని చెప్పాడు. ఓకే, ద వోల్టేజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద డీసీ మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఈజ్ అబౌట్ 50 to 60 volts అండ్ ఏసీ అయితేనేమో 80 to 90 volts. ఓకే, in order to maintain the voltage drop across the arc less than 13 volts, the arc length should be kept small as possible. అంటే మనం అప్లై చేసుకున్న వోల్టేజ్ 13 volts కంటే తక్కువ ఉంటే, సో ద ఆర్క్ లెంత్ అనేది ఏంటంటే రెండు బిట్వీన్ ద గ్యాప్ అనేది తగ్గించుకోవాలని చెప్తున్నాడు, అదర్వైజ్ ద వెల్డ్ విల్ బి బ్రిటిల్. ఓకే, ద కరెంట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద వెల్డింగ్ వేరీస్ ఫ్రమ్ 10 to 500 rpm డిపెండింగ్ అపాన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద వర్క్ వెల్డ్. అంటే మనం యూజ్ చేసుకునే టైప్ ఆఫ్ ద ఆర్క్ని బట్టి ఏంటంటే కరెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, ప్రాసెస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సేమ్, బట్ నేను ఏది యూజ్ ఎలా యూజ్ చేస్తానని చెప్తున్నాడు అండి ఇక్కడ. ఓకే, అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఏంటంటే, మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఏంటంటే, ఈజ్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ఆర్క్ బ్లో, దట్ ఈస్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ఆర్క్ స్ట్రీమ్ from the intended path due to the magnetic forces of the non-uniform magnetic field. With AC, arc blow is considerably reduced. అంటే ఏం లేదమ్మా, సింపుల్గా చెప్తున్నాను ఇక్కడ. డిశ్చార్షన్ ఆఫ్ ఆర్క్ స్ట్రీమ్ చూసావా, ఫ్రమ్ ద పాత్, ఒక పాత్లో మన డిశ్చార్షన్ అవుతుంది కదా, యాక్చువల్గా ఆ డిశ్చార్షన్ ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ నాన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వాళ్ళకి జరగచ్చు అంటున్నాడు. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ డిశ్చార్షన్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది, సింపుల్ చెప్పాలంటే. ఓకేనా, నాన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకేనా, విత్ ఏసీ ఆర్క్ బ్లో కన్సిడరబుల్లీ రెడ్యూస్డ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్, రైట్. సెకండ్ వన్, ఫర్ obtaining good weld, the flux coated electrodes must be used, right. That is the main reason. ఓకేనా, ఫర్ డిసడ్వాంటేజ్ కదా మనం చెప్పింది. ఫర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫర్ గుడ్ వెల్డ్ ఏంటంటే ఫ్లక్స్ కోటెడ్ ఎలక్ట్రోడ్ యూజ్ చేస్తున్నాడు. సో ద మెటల్ విచ్ ఈజ్ మెల్టెడ్ ఈజ్ కవర్డ్ విత్ స్లాగ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆన్ నాన్ ఆక్సిడైజింగ్ గ్యాస్ ఆర్ మోల్టెన్ స్లాగ్ టు కవర్ ద వెల్డ్ అండ్ ఆల్సో స్టెబిలైజ్ ద ఆర్క్స్ అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫర్ గుడ్ వెల్డ్ చేసుకోవడానికి ఏంటంటే ఫ్లక్స్ కోటెడ్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు, అండ్ మెల్టెడ్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ స్లాగ్ ప్రొడ్యూసెస్ నాన్ ఆక్సిడైజింగ్ గ్యాస్. ఆక్సిడైజింగ్ అండ్ నాన్ ఆక్సిడైజింగ్. ఆక్సిడైజింగ్ అంటే ఏంటి, సో ఆక్సిడైజింగ్ గ్యాస్లో ఫ్రీజ్ అయిపోతాయి మన మెటల్స్ అనేవి, సో మనకు ఫ్రీజ్ అవ్వకుండా చేసుకోవడానికి అదంతా. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ అబౌట్ మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్. ఓకేనా, రైట్. కమింగ్ టు థర్డ్ వన్, అటామిక్ హైడ్రోజన్ ఆర్క్ వెల్డింగ్. In atomic arc hydrogen arc welding shown in figure, this is the okay, right. The heat for the welding process is produced from the electric arc struck between the two tungsten electrodes. We are using here tungsten electrodes here, and also gas, also hydrogen gas use chestar ikkada. Okay na, ayivani tungsten electrodes annamata ivi. So the arc is formed between these two tungsten electrodes. Okay, here I mentioned the same thing also, between the two tungsten electrodes in the atmosphere of hydrogen gas use chestar ikkada. Okay, here hydrogen serves mainly two functions. One acts as a protective screen for the arc, and the other acts as a cooling agent for the glowing tungsten electrode tips. Okay, అర్థమైంది కదా. సో ఈ హైడ్రోజన్ వాళ్ళ యూజ్ ఏంటంటే, మనం యూజ్ చేసే హైడ్రోజన్ యూజ్ వల్ల, సో వన్ ఏమో మొత్తం అంటే మనం యూజ్ ఆర్కి ఒక స్క్రీన్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ప్రొటెక్టివ్ స్క్రీన్ అన్నమాట, బయటికి అంటే అవుట్ సైడ్ సరౌండింగ్స్కి టచ్ అవ్వకుండా. అండ్ సెకండ్ వన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే కూలింగ్ ఏజెంట్గా యూజ్ చేసుకుంటారు అక్కడ. యాజ్ ద హైడ్రోజన్ గ్యాస్ పాసెస్ త్రూ ద ఆర్క్, the hydrogen molecules are broken up into the atoms. Okay, absorbs the heat from the glowing tungsten electrodes so that these are cooled. Okay na, ఇది అర్థమైంది నా పాయింట్. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి గ్యాస్, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంటే ఏమవుతుందంటే, సో ద హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ బ్రోకెన్ అప్ ఇంటూ ద ఐటమ్స్ అనమాట. ఓకేనా, అప్ ఇంటూ ద ఆటమ్స్లో మారిపోయి, విచ్ అబ్జర్వ్స్ ద హీట్ ఫ్రమ్ ద ఆర్క్. ఇక్కడ నుంచి ఆర్క్ దగ్గర నుంచి హీట్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, సో విచ్ కెన్ బి ఆల్సో కూల్డ్ అనమాట, కూల్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఒకేసారి ఒకే ఫామ్లో.
So, but when the atoms of hydrogen recombine into the molecules outside of the arc, a large amount of heat is liberated. అర్థమైంది పాయింట్. సో వన్స్ బట్ అదే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ బయట అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ కలిసి ఏమైందంటే సో లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఈజ్ లిబరేటెడ్. ఓకే, సో దిస్ ఎక్స్ట్రా హీట్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద ఇంటెన్స్ ఆర్క్, అంటే మనం యూజ్ చేసుకున్న ఆర్క్లో యూజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, హీట్ ఆఫ్ ఆర్క్లో, which produces the temperature of about 4000 degrees temperature, right? That is sufficient to melt the surfaces to be welded. ఓకే, ఇక్కడ మనకు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ కలిసినప్పుడు వచ్చే హీట్ కూడా మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటే ఏమైందంటే 4000 degrees సెంటిగ్రేడ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఎనఫ్ టు బి వెల్డెడ్, అంటే ఆ మెల్ట్ అవ్వడానికి ఇదంతా కావాల్సి మనకు కావాల్సిందే మెల్టింగ్. ఓకేనా, టుగెదర్ విత్ ద ఫిల్లర్ రాడ్ ఈస్ యూజ్డ్. ఓకే, moreover hydrogen includes oxygen and some other gases that might combine with the molten metal, okay, and forms oxides and other impurities also. These are some disadvantages also. Okay, hydrogen also removes oxides from the surface of the workpiece. Okay, so thus this process is capable of producing strong, uniform, smooth and ductile welds anamata. Okay, so coming to some small video I will share you, but what are the ante em use chestam cheptunna ikkada. In the atomic hydrogen gas welding, the arc is maintained between the two non-consumable tungsten electrodes. Okay, tungsten electrodes అని చెప్పాను కదా, under a pressure of 0.5 kgs per centimeter square. Okay, in order to obtain equal consumption of electrodes, and electrodes ki same consumption of electrodes unte AC supply used. Arc currents up to 150 amperes can be used. Okay, high voltage about 300 volts is applied welding. Okay, for striking of the arc between the electrodes, the open circuit voltage required from 80 to 100 volts. అర్థమైంది అనుకుంటా. ఇనిషియల్గా we need 300 volts అయితే వన్స్ ఆర్క్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మనకి we need only just 80 to 100 volts సరిపోయింది. ఓకేనా, టు మెయింటైన్ ద సేమ్ ఆర్క్. ఓకే, as the atomic hydrogen welding is too expensive, it is usually employed for welding alloy steel, carbon steel, stainless steel, aluminum. Okay, where we need these important things. అర్థమైంది కదా, alloy wheel and wheels చూసారా మీకు అర్థమైంది. alloy steel, carbon steel, stainless steel, aluminum వీటి దగ్గర యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, చిన్న వీడియో చూడండి, సేమ్ ఇది. आज डिस्कस करेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन సారీ atomic hydrogen arc welding. Right, arc is maintained between the two non-consumable tungsten electrodes in shielding of atmosphere of hydrogen gas. Just I discuss this. Okay, components used. Same tungsten electrode, workpiece, hydrogen gas cylinder, AC power supply. చెప్పాను AC supply యూజ్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ. These are the two tungsten electrodes. This is previous just చెప్పాను కదా మీకు, టూ టంగ్స్టన్ ఎలక్ట్రోడ్ షీల్డ్ యూజ్ చేసుకుంటారు ఇక్కడ.
షీల్డ్కి సప్లై ఇచ్చుకుంటాడు. ఓకేనా. When the supply is given to the two electrodes, these are the electric holders అనమాట. ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ని హోల్డ్ చేయడానికి ఏంటంటే హోల్డర్స్ యూజ్ చేసుకున్నాడు ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ ద షీల్డ్. ఓకేనా. దిస్ ఇస్ మెటల్ పీస్. ఓకేనా. మెటల్ పీస్ యూజ్ చేస్తున్నాడు. మెటల్ అంటే మనం వెల్డ్ చేయాల్సింది ఇదే. ఓకే. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ సప్లై. Gas flow regulator. This is gas flow regulator, so which is connected to the tungsten electrodes. Both the tungstens ki మనం అప్లై చేస్తాం. ఓకే. బోత్ ఎలక్ట్రోడ్స్ కనెక్టెడ్. ఓకేనా. బోత్ ఎలక్ట్రోడ్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే సప్లై చేస్తాం. గ్యాస్ అని సప్లై చేస్తాం. అదేంటి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని. సో సప్లై ఇచ్చేసండి. సో వన్స్ సప్లై ఈజ్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత so there is a arc is formed between these two electrodes which has some gap between these two. Okay, అది arc form అయింది. సో arc form అయిన తర్వాత హైడ్రోజన్ గ్యాస్ కూడా రిలీజ్ చేస్తాడు ఒకేసారి. సో టు మెయింటైన్ దట్. ఓకేనా. డిసడ్వాంటేజ్ రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి ఏంటంటే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ కూడా యూజ్ చేస్తారని చెప్పాడు. ఆర్క్ షీల్డింగ్ గ్యాస్. సో అక్కడంతా ఏంటంటే ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట. మనకి ఏంటంటే మనకు కావాల్సిన బిట్వీన్ ద టూ గ్యాప్స్లో మనకి ఏంటంటే వర్క్ పీస్ మెల్ట్ అయిపోయింది అక్కడంతా. మోల్టెన్ పూల్ అని చెప్పాను కదా, అంతవరకు మొత్తం మెల్ట్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి అదంతా మెల్ట్ అయిపోయిందని చెప్పాను. అదే చెప్పింది మీకు ఆ రెడ్ మార్క్. This is about hydrogen gas arc welding. So last one is inert gas arc welding. Okay. I will complete this in the next class. Okay. Thank you.